अष्ट सत सत स्तूप है, गुर चेतन स्वरूप है, प्रसाद आनंद स्वरूप है। सत चेतन आनंद सचदानंद अद्वितीय ब्रह्म की प्राप्ति सच्चे सतगुर की किरपा रहमत बख्शिश के नाल हुंदी है जी। राग सुही बानी सेठ फरीद जी की। राग का नाम सुही है, सुही रागनी है। पावन बोल शब्द बाबा फरीद जी के गायन किए हुए हैं जी। ताप ताप लोहे लोहे हाथ मरो। तप 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 का अर्थ हुंदा है तपस्या, ते लोहे का अर्थ हुंदा है झुलसना। जिवें अब को अपने कणक वढ ली ते मगरों तूड़ी बना के थोड़ा बहुत फूस रह जाता है, उसनूं अग ला दी है। कई विच हरे रुख हुंदे ने, वो सेक दे नाल झुलसे जाते हैं। इनू कहा जाता है लोहे लोहे तप तप लोहे लोहे हाथ मरो। तीन शब्द ने इस तुक के अंदर उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप करना, बड़ा कोर तप तपस्या करनी, ते तप दे विच उस दे वियोग दे विच झुलसिया जाना। जदों मनुख इतनी वड्डी खिचड़ा करता है, फिर शरीर दे विच कमजोरी आ जाती है, ते कमजोरी की निशानी होंदी है हथ ते पैर में ना जेड़े ये मुड़ जाते हैं। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोड़ो, बावल हुई सो सहो लोड़ो। बाबा फरीद जी कहते हैं सानू उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसकी लोड़ के लिए बावल हुई। अपने आप को असीं बावलिया भाव झलिया या कर लिया है, ते उसके प्रेम दे विच उसकी प्राप्ति के लिए असी अपने आप को बहुत तपौना किया है, बड़ी तपस्या की। बाबा फरीद जी 12 साल कहते ने खूह दे विच लमके रहे सी। 12 साल इन्होंने खाता कुछ नहीं। इस तरह 12 साल जंगलों के विच बंदगी करते रहे। 36 साल की तपस्या तो बाद फिर इन्हों प्राप्ति हुई सी। ते इतनी प्राप्ति है जिहड़ी, इतनी तपस्या जिहड़ी वो बिना प्रेम तो नहीं हो सकती। ते प्रेम की बाबत धन गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी, गुरु अर्जन देव जी के बोल ने 100 बोले। उनके अंदर गुरु अर्जन देव जी का एक सिख सी समन ते मूसन। समन का नाम दे के गुरु महाराज जी ने उपदेश दिता। थोड़ा ये समझ लिए भी समन ते मूसन कौन सन। ये दोवें प्यो पुत्र सन। ते भाई समन ने जिहड़ा इन्हें एक दिन धन गुरु महाराज जी के चरणों के विच अरदास की कि हे सच्चे सतगुरु जी कृपा करो, एक दिन साडे गरीबड़ियां दे घरे भी आन के चरण पा के प्रशादा छक लो। ते गुरु अर्जन देव जी सच्चे सतगुरु ने आख्या चलो भाई कोई नहीं, दिन रखा गया, जरूर आवांगे। बड़ा प्रेमी सिंह सी, पर घर की जिहड़ी गरीबी है ना वो बड़ी ज़्यादा सी। ये बाणीए के पास गया है, जाके आख्या भाई मैं गुरु महाराज जी को प्रशादा छकाउणा ते घरे तां मेरे कुछ नहीं हैगा, तू मैनू आधार दे विच कुछ दे दे। ते बाणिया सी जिहड़ा पहलू इन्हें हाँ कर दी, मगरों किसी ने जाके उंगल ला दी भी तू इनू समान दे रहा ते तां नंग मलंग, इन्हें तेनों देना की है। जदों भाई समन समान लैन गया तो ये बाणिया सी जिहड़ा ये मुकर गया। अगले दिन उन लंगर पानी तैयार करके छकाना है तो घरे कुछ भी नहीं हैगी। इन्हां दोवां प्यो पुत्रां ने समन ते मूसन ने
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਛੱਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਪੁਰਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਤਨਾ ਪੁਰਾਸਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੂਸਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਏ, ਉਸ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਸਿਆਣ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸੰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀਆਂ ਗਿਆ। ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਧੜ ਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਧੜ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਸੰਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਮਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੜ ਅੱਡ ਹੈ, ਸਿਰ ਰਾਤ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਧੜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਤਾਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੂਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਪਿਓ ਹੋਤੀ ਸਾਟ। ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਹੂ ਤੇ ਰੰਕ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਮਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਸਨ। 10 ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨੇ 10 ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਿਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਤਿਵਰ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਤਨੀ ਅਕਲ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦਮ ਕਿਹੋ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਮਨ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕਿਹੋ ਹੋਤੀ ਸਾਟ। ਸਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਟਾ ਤੇ ਸੱਟਾ, ਬਦਲਾ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚੀਜ਼, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਸੰਮਨ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਹੂਤੇ ਰੰਕ ਨਹਿ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ, ਜਿਨਨੇ 10 ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਖਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰਾਈ ਬੀਚ ਨਾ ਰਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਖਚ ਰਿਹਾ, ਬੀਚ ਨਾ ਰਾਈ ਹੋਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਬੇਦਿਓ, ਬੂਝਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋੜੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਝੁਲਸੇ ਗਿਆ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਥ ਮਰੋੜੋ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਬਾਵਨ ਹੋਈ ਸੋ ਸਭ ਲੋਰੋ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਝੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੈ ਸਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਦੋਸ਼ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈ ਸਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ,
ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੈਸ ਹੈ ਮਨ ਮਹਿ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ਼। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਗਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਔਗਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਐਸਾ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਔਗਣ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲਵੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਛਕ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਫਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕੜਤਨ ਵਾਲੀ, ਇਤਨੀ ਕੌੜੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ 2 ਫਾੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਤਨੀ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੜਤਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਸੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਤਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ ਸਾਰ। ਮੈਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਮ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਔਗਣ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਲਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਝੁਲਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਹੈ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਾਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਇਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਬਿਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ, ਭਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਕਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਪ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਰਹਿ ਬਿਹੂਣ ਕਤਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਰਹਿ ਬਿਹੂਣ, ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਿਰਹਿ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆ ਖਾਲੀਆਂ ਕਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਨ ਕੋਈ ਮੁੰਦ ਅਕੇਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਵਿਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖੂਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਦ ਅਕੇਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੋਈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੰਦ ਨੈਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਬਕਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਵਿਦਨ ਕੋਈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੁੰਦ ਅਕੇਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਬਕਾਏ, ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਜੇ ਰਚੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ, ਜਿੰਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੁਤੇ ਰੰਕ ਨਹਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਸਮਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ 10 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਜਿੰਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਵਿੰਦਨ ਕੋਈ ਮੁੰਦ ਅਕੇਲੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨਨੇ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੜਕ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅੜਕ ਵੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੜਕ ਵੱਛੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਨ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ
ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲੋ ਬੇਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ ਹਨ ਜੀ। ਬਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਨੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ। ਵਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹਰੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉਡੀਨੀ, ਇਹ ਉਡੀਕ ਵਾਲੀ ਵਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਨੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਵਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਨੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਓਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਈਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ, ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਖਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਨਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਬਚ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਬਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਔਖਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੇਠ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸੰਭਾਲ ਸਵੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਖਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਰ ਸਵੇਰਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ।